Hello. Yes, we are live. Yes. Good evening to all, and welcome to Let's Update Language Academy. And here we are with yet another presentation of OET test review. So let's revise and review today's examination. എല്ലാവരും join ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. So please let us know your presence by your hi and your text messages. So let's keep this session very active. Hoping your active participation, replies, and your experience regarding today's examination. അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് യെറ്റ് അനദർ OET ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂമായിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും ഒരു റിവ്യൂ എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മളിന്ന് നടത്തുകയാണ് റിഗാർഡിംഗ് ടുഡേസ് എക്സാമിനേഷൻ. So the reason why we keep on having these kinds of live session is because of for the upcoming exam takers especially. Yes. And also for the today's exam takers to get a better idea. Takers, yes. എന്തിനാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലേ. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കാർഡ്സ് ആണെങ്കിലും റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ കീപ്പിംഗ് those things in mind അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ചെയ്യാറ്. So hello to all viewers in YouTube as well as in Facebook. There are quite a number of viewers in YouTube as well. Okay. So you can also please do text us. Let us know your sense by your text messages. And coming to the topic, how was your exam today? Exam I don't know how was the weather today. It was not quite favorable it seems for a while. For some days it's been like heavy rain in the evening. So tell me, I hope all are safe at home. Ellarum inna exam okke kayinittu veettiliരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ tell us എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ exam, and comparatively I think there was less participation in this exam today. Am I right, yes. sir? Most of our friends were not called for even for like yes, intellectuals. Hi Sia, how are you? Shamli, good evening. Okay, both of you are looking nice. Thank you, Shamli. All right. So let's wait for some more participants to join. Okay, so by the time I think we can comment on your reading and listening module. How was it? Yes. Okay, so we have to be loud it seems. Yes. All right, I got a comment. Reema, hi Reema. It's to you actually. Hi sir. Yes. Hi Reema. Okay. How are you? All right. So talking about the listening and reading, I didn't get a lot of time to collect your reviews. എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും. കാരണം നമുക്ക് ഇന്നും നമ്മുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്. ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എക്സാം ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി May 7th എക്സാം ആണ്. സോ അവർക്ക് സ്പീക്കിങ്ങും റീഡിങ്ങും ലിസണിങ്ങും ഒക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിലും ടോട്ടലി വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കോൾസും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ we could collect a certain information from some of our students text message ആയിട്ടും telegram ഗ്രൂപ്പിലും and also in Facebook even, then on our WhatsApp exam batchലും crash course batchലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി മെസ്സേജസ് വന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ റിപ്ലൈസ്. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി കുഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു സം ഓഫ് ദ മെസ്സേജസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് എസ് എ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ. നിങ്ങളുടെ തന്നെ എക്സാമിനേഷനെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇൻഫാക്ട് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം കമ്മിങ് എക്സാം ടേക്കേഴ്സിനും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം this is something that I always do to all the exam takers. That's like you have to actually analyze previous 6 months അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 year ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് മൊഡ്യൂൾസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാറൊക്കെ അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വുഡ് ബി എ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ഓൾ ദി കമ്മിങ് എക്സാം ടേക്കേഴ്സ്. സോ എല്ലാവരും പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും കാണണം. എവറി പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി എക്സാം ഷുഡ് ബി കളക്റ്റഡ്.
I do not mean to say that just this video, or rather every piece of information has to be collected, but you have to analyze it properly. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, എക്സാം റിവ്യൂ ആണ്, പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കുറവുണ്ടാവും അല്ലേ. I remember the one time when there was 2 exam question papers. Yes, there was some confusion even in the life. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി വാട്ട് ദിസ് OET ഹാസ് കം അപ്പ് വിത്ത്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രീവിയസ് എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്യുക, ബട്ട് ഡു സ്ക്രീൻ ഇറ്റ്. എല്ലാം സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ്. Yes, so and I think we have got some messages. Yeah, I think quite a few number of messages. Chandini Nair, hi, good evening Chandini. I think I'm seeing you for the first time in the live. If it's so, only comment cheyyata, first time aano. Anoop Soman, hi Anoop. Sharon is quite a familiar name for us. Hello Sharon. Sri Lakshmi, hi, how are you? Okay, then Rima, your writing and speaking sessions are so helpful. Thank you so much, Rima. Yes, keep watching, and we are pretty confident that we provide quality to you. Listen, അതായത് നമ്മൾ അത്രയും എന്താ പറയുക, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഓരോ വട്ടം പഠിച്ച് ആ പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കും തരുന്നത്. ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി we are language trainers, we were assistant professors, so the only thing that we do is training you. So അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ പ്രിറ്റി കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു വാട്ട് എവർ മൊഡ്യൂൾസ് ദാറ്റ് വി പ്രസൻറ്റ്. അത് നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും പറയാറുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു ട്രൈ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക്, we are absolutely ready to help you to the maximum. This is our promise. So yeah, Meenu, hi Meenu, how are you? And then Vishesham, Sri Lakshmi Sham, always here on the top. Okay, good evening ma'am, sir. Nichita again, another top. You see, like you know, those who participate, consistent viewers, yes, consistent viewers, the Facebook itself gives a badge to them, it seems. So Nijita has got a diamond kind of what to say, diamond kind of symbol. So Nijita, that shows that you're a frequent viewer. And Binoy, hi Binoy, it's to you. Hi sir. Hello Binoy. Okay, then Anish Abram, hi Anish, it's been so long. Hi so ma'am, happy to see you again on screen. Thank you Anish. Hi Das, and hi Marnu. Okay, Sia actually no, like Sia was a candidate who I think contacted us through this Facebook presentation, and he now cleared, but still he keep watching this. He keeps on updating this OET examination, and it seems like even though he cleared, it's like he has got he has got a passion for OET. So I think you should try something as a trainer, it seems. Then hi Rahul, Rima, kindly start a branch in Kottayam please. Okay, that's a good what to say, that's a good comment from Rima. Actually Rima, you know what, we have started this in Kochi, and it's been just around 6 months. 6 months. Regular courses. Yes, regular courses have started. We were then online, but we have started our regular classes from now 1st of November. So yes, it's just 6 months. It's just been 6 months. So we are budding here in Kochi, and the only thing we have to provide you is, as I mentioned, the updated quality training. So that might take some time for us to open branches in other places, but definitely we hope so. Thank you for that positive and encouraging comment. Okay. Yes. So we just look into the YouTube too. No. Okay. So YouTube viewers, you can also comment. There are quite few number of viewers, so I could. It would be great if you can just comment also. ഇതിനകത്ത് എക്സാം എഴുതിയവരുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്ലീസ് കമൻറ്റ്. നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്പർ നമുക്ക് കാണാം, സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ് സർ. So coming to the topic, so that was a quite good friendly chat. Hi Nima, how are you? Nima Tony. Okay. Yes, so coming to our topic, that's OET test review. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, റീഡിങ് ലിസണിങ് എനിക്ക് ഒരു റിവ്യൂ അനുസരിച്ച്
റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസ്ണിംഗ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ പറഞ്ഞത് എ പാർട്ടും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്നാണ്. എ പാർട്ട് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ്. ബട്ട് സി പാർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സെർട്ടനിറ്റി ആരും പറഞ്ഞില്ല ആസ് യൂഷ്വൽ. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, എന്താ റീഡിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ലിസ്ണിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ദർ വാസ് സം ഫോറിനിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഐ തിങ്ക് വൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രി ഡസൻ പ്രൊവൈഡ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ, മാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് രജന. ഓക്കെ, സുബി ടോം. ഹായ് സുബി. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ദെയർ കൺസേൺസ് റിഗാർഡിങ് ലിസണിങ്. സോ ഫസ്റ്റായിട്ട് എഴുതിയ എക്സാം സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ച് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേടി കൊണ്ട് ഒക്കെ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ദേ ക്യാരിഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്, ദേ ടുക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്. ആൻഡ് ലിസണിങ് ആൻഡ് റീഡിങ് പാർട്ടിന് ഒരു മിക്സ്ഡ് റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മോർ ദാൻ ഒരു 50% സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ ഹാപ്പി വിത്ത് എ പാർട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു റീഡിങ് ആൻഡ് ലിസണിങ് പാർട്ട്? മിക്സ്ഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരുന്നു. യെസ്, ഒരു 50% of students or more than 50 was happy with a part A. Yes, and then coming to C, B again has a mixed review, and coming to C part, again nobody is there to comment. In fact, ആരും കമന്റ് ചെയ്യാൻ പോലും റെഡി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സി പാർട്ടിനെ പറ്റി. പക്ഷേ friends have called me and said like I'm not going to watch the live because this put us under pressure. So അതെ, ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരാം, പക്ഷേ ഈ ലൈവ് ഞങ്ങൾ കാണില്ല, എക്സാം എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പുട്ട് അസ് അണ്ടർ പ്രഷർ. സാറ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോം അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഞാൻ അതെങ്ങാനും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമുണ്ട്, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ചെക്കിങ് യുവർ ആൻസർ. സോ ലൈക്ക് ലിസണിങ് ടു അസ് യു മേ ബി മിസ്സിങ് ജസ്റ്റ് വൺ ക്രൈറ്റീരിയ, ബട്ട് ബാക്കിയെല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വുഡന്റ് ബി ആൻ ഇഷ്യൂ. Okay. And also it's quite subjective. When speaking about my module writing, it's purely subjective. It depends. ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരാളുടെ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പം OET ലെറ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് നോക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു മീറ്റ് ദ വേർഡ് കൗണ്ട് അല്ലേ. ആ ഒരു 180 to 100 മാർക്ക് വേർഡ് കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ പാരാഫ്രൈസിങ് സ്കിൽസ്, നമ്മുടെ യൂസേജ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറി, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരാഫ്രൈസിങ് സിനോണിംസ് യൂസേജ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡെയിലി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇമ്പോർട്ടൻസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പാരാഫ്രൈസിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സിനോണിംസ്. I got a comment like you can be increase your voice. Yeah. Okay, sure. Okay. So we used to train our students by giving the importance of paraphrasing and usage of different types of vocabularies in letter, though it is limited to an extent. ഇപ്പോൾ IELT സ്റ്റുഡൻസിന് പോലെ നമുക്ക് OET-ൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ഇല്ല. OET doesn't give that freedom because we have got a set of points from which we have to select the apt points which we need to convey to the reader അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇഫ് the candidates are able to identify the letter in the proper sense, the points which they choose would be the same അല്ലേ. 95% പോയിന്റ്സും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ട് യു പ്രസൻറ്റ്, മോർ ദാൻ it matters how you present അല്ലേ. Yes, so I actually said that asked my YouTube viewers to comment. Actually there have been few comments, we missed it out. Shiji, I guess. Hi Shiji. And Anupa Tommy. Hi Anupa. Judith. Good evening Judith. Sini Abraham is watching, and hi Sini. And Sumita Kuriokus, Maya Pijoy, Anjana, Raju, Sumi, and Nimi Donny. Hi, thank you so much for your support in YouTube. And I hope you can subscribe soon. You'll be getting more on OET as well as IELTS. Yes. Okay. Alright sir, please continue. So, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ എക്സാം എഴുതി കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഞാനത് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു പൊതുവേ ഒരു ടെൻഷൻ ലൈവ് കാണാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി വറീഡ് അറ്റ് ഓൾ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എക്സാമിനർ, നമ്മുടെ പേപ്പർ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ അവരെങ്ങനെ കാണുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൻ വി പ്രസൻറ്റ് എ ലെറ്റർ, നമ്മളതിൻ്റെ എല്ലാ ലൂപ്പ് ഹോൾസും
ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ 1-2 മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർഡ് സ്കോറിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ബേസിക്കലി എന്തെങ്കിലും 1-2 മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റിയാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ഇപ്പം ബിഗിനേഴ്സ് അല്ല, റിപ്പീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സാർ റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പം റൈറ്റിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സസ് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം, സാർ ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദിസ് വേ. കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ റൈറ്റിങ്ങിന് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലീഷേ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. യു നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ക്ലീഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ in the market. So I'm so sorry to use this business terms in case of educational system. Yeah. But then, unfortunately, that's a fact. Yeah. So, like in the way, I am writing to introduce, I am writing to refer. Thank you for accepting the care of. This is to introduce. The purpose of this letter is to even starting of the letter ആണല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വായിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ക്ലീഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ദ വെരി ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് യുവർ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ക്ലീഷേ. സോ ഹൗ ക്യാൻ ദ എക്സാമിനർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഇഫ് യു സ്റ്റിൽ ഫോളോ ദ ഓൾഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്? ഓൾഡ് ക്ലീഷേ, overly used writing. Yeah, but that's true. But at the same time, we will guide you to write a proper introduction. Isn't it, sir? So there is a comment from Nima. Ma'am, please provide listening and reading sessions would be beneficial. Definitely, we do provide listening and reading sessions. I think they have asked in for the live. Okay, yes, okay, live fine. as well as in the YouTube channel. It seems. Okay, yes, fine, yeah. That's a I think genuine concern from your side. Definitely, we'll do provide. The thing is that. Like once we start putting a lot of videos, the time is the constraint that we face. Yes. Okay. So we thought of giving more importance to writing and speaking. But definitely there are quite a number of students who ask for it. But you can, I don't know, it's right to say you can join the academy for definitely you will get equal importance to all the 4 modules. But when it comes to the YouTube channel and Facebook, we focus more on the speaking and writing. Because in a general reading, listening video session, what we can provide would be like general tips and tricks that we can use while using reading and listening. That you might have received so far a lot. But what we do in our academy is like we every time we listen, every listening and give corrections on that every day based on the material that do on that particular day. As I have already mentioned, we do provide them every day's materials to their home. അപ്പോൾ അന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക. അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇൻ ലിസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ആൻസറിലോട്ട് എത്താം അല്ലേ. ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. സംടൈംസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഗ്രമാറ്റിക്കലി റോങ്, പക്ഷേ നമ്മൾ കേട്ടത് അതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിസൈഡിങ് ആൻഡ് സക്സീഡിങ് വേർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നടക്ക് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ എഴുതിയ വാക്ക് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് ബൈ ലിസണിങ് ടു ഇറ്റ്, രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ആ പ്രീവിയസ്ലി കിടക്കുന്ന വേർഡ്, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരാനായിട്ട് സാധ്യത എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെ 3-4 രീതിയിൽ നമ്മളത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാം. അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി വുഡ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രമാറ്റിക്കലി നോക്കാൻ നേരത്തെ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേ ബി ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ആൻസർ എന്ത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് എങ്ങനെ അത് തെറ്റായി എന്നറിയാൻ പറ്റാത്തതാണ് അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഗൈഡൻസിൻ്റെ പോരായ്മ വരുന്നത്. ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ റീഡിങ്ങിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പാട്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈമർ വെച്ച് ഒരു ഗെയിമിംഗ് സ്പിരിറ്റിലാണ് എക്സാം ബാച്ചിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചവരെ റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എക്സാം ബാച്ചിൽ 1 month, നമ്മുടെ എക്സാമിന് മുമ്പുള്ള 1 month സാറ് രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ചവരെ നമുക്ക് റീഡിംഗ് ലിസണിങ് ക്ലാസ്സസ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. പ്രാക്ടീസ് സെഷനും അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി 2 ടൈം സ്കെഡ്യൂളിൽ ഈ പറയുന്ന റീഡിംഗ് ലിസണിങ് ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സസ് 1 hour ഈച്ച് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. But when it comes to YouTube, we don't provide. It's due to the constraint of time. But definitely, കാരണം നമ്മൾക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ അത് for a sake of video നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റില്ല. That should be actually useful for the students.
സോ അത് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ്, വി ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വി ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൊവൈഡ് യു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ്. ഓക്കെ. സോ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് വൺ മോർ തിങ്, നമ്മൾ May 7th ആണല്ലേ അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ്. May 7th ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ദ എക്സാം ടേക്കേഴ്സ് ഫോർ May 7th. ആൻഡ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ, ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ May 7th 10 days ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഓൺലൈനിലും റെഗുലറിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദ പെക്യൂലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദിസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് Sorry, like peculiarity. So the specialities of this crash course is like you get 20 sessions. Yes. I mean, 20 writing, 20 speaking, reading and listening, and you get, as you said, namukku writing discussion, reading discussion, pinne adupole thanne individual sessions for 2 writing and 2 speaking. Plus we have master classes every day for writing and speaking. That's by Hari sir and myself. So ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സാം ബാച്ചിൽ നമ്മൾ എക്സാം കറക്ഷൻസ് നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാമിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ഓൾസോ റെഗുലർലി ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കറക്ഷൻസ് ദാറ്റ് യു റിസീവ്, നമ്മൾ ഡെയിലി ഈവനിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഒരു GD നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മാമാണ് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. അപ്പം ഒരു സാറ്റർഡേ നമുക്കൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് അവർ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. Yes, why do we stress that? We do it because ഒത്തിരി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ്സ് ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കണ്ട് അവരെങ്ങനെയുണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന് ഒന്നറിയാതെ, അതിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലായാലും റെഗുലറിലായാലും ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാതെ ഒരു സമാധാനമില്ല. ഐ തിങ്ക് ഫോർ എ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി യു കറക്റ്റ്, ഐ മീൻ എവറി ഡേ ഒരു 50 പേപ്പേഴ്സോളം സാറ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ്, അത്രയും കറക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ടേക്ക് ദ പേഷ്യൻസ് ടു കറക്റ്റ് എവറി ലെറ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് സാറിനൊന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെദർ യു ആർ ഓൺലൈൻ ഓർ ഓഫ്ലൈൻ, വി വിൽ ബി വിത്ത് യു. വി റിയലി വാണ്ടഡ് ടു ബി വിത്ത് യു. പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് വി ടോക്ക് എവറി ഡേ ടു യു. ബട്ട് ഐ ഡു give corrections to the mock test that you write. Yes, that was I was just stressing it on. Okay. And we have a comment from Srilashmi. Ma'am, sir, your speaking and writing class are helpful. Reading sessions by Reshma ma'am also. Okay, that's a compliment. That's a very good compliment. I think she leads our reading session along with Dr. Mary. Okay, fine. So I think shall we move to the writing? Writing part. Yes. The writing like കിടക്കാം. So writing when comparing with the past examination, കഴിഞ്ഞ examination, അതായത് കഴിഞ്ഞ examination date എന്തായിരുന്നു? It was on April 9 or 8. April 9th, yeah. April 9th, yeah. Yes. April 9th അല്ലേ? April 9th. April 9th റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനും April 23rd ഇന്നത്തെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗിൻ്റെ ഒരു കോമൺ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ്സ് ആണ്. Again, മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ്സ് OET ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ പല പാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തവണ, അതിലൊരു 10-12 തവണ ലെറ്റേഴ്സിലും ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പാർട്ട് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. കാരണം നമ്മൾ 45 മിനിറ്റ്സിൽ എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡേറ്റുകൾ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? They get panic. കാരണം ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് കാണാണ്, അതെല്ലാം കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ആ ഒരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിനിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ സെഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം, നിങ്ങൾ നാളെ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുക. സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ വരില്ല അല്ലേ? സോ ഈ ഒരുപാട് ഡേറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് പാനിക് ആവുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്. സോ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ലോഡഡ് കേസ് നോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഈ തവണയും OET ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? And the date was January 8. Yes, again. I think there is no point in again stressing it out. So we can expect till December it will be like January 8. January, February, March, April. I think this is the 8th time that they have coming with a letter. Same date. Yes. Today's date 8th Jan 2023
22 ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So that is very interesting. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? എല്ലാവരും ഇപ്പം ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ലൈക്ക് Jan 8. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഞാൻ തരാം. സോ ദ ലെറ്റർ വാസ് ആൻഡ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യു ആർ എ ചാർജ് നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ റെസ്പിറേറ്ററി വാർഡ് ഓഫ് സബർബൻ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി വാർഡിലെ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സാണ് അല്ലേ? And we are writing this letter to a doctor for the ongoing monitoring of the patient. And what happened to the patient was COPD, exacerbation of COPD ആണ് പേഷ്യൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ്. സോ ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ ഹൗ വാസ് യുവർ ലെറ്റർ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികൾ ലൈവ് സെഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ റിഗാർഡിങ് ടുഡേയ്സ് റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ മൂവ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അല്ലേ? Is there anything? No, I was just checking through all the mediums where there is any comment that we have missed. No, please carry on, sir. So എന്തായിരുന്നു പേഷ്യൻ്റ് നെയിം? എന്തായിരുന്നു? The name of the patient was Clevin Johnson. Okay. Clevin Johnson ആണ്. I think his date of birth എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. So people, students can comment. In exam, the candidates can comment. Please date comment. Of birth, നിങ്ങൾക്ക് ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ക്ലെവിൻ ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല? ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഫ്രം ലാസ്റ്റ് February 2021 മുതൽ പേഷ്യൻറ്റിന് COPD ഉണ്ട്. അതിന് പേഷ്യൻ്റ് കുറേ മെഡിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളിലും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പം ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞതുപോലെ 8th of Jan 2022 ആണ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് വരുന്നത്. അതിന് ഒരു 10 days ബാക്ക് ഐ തിങ്ക് 28th of December, ഒരു 10 ദിവസം മുമ്പ്, ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് 8th of Jan 2022, 10 days ബിഫോർ 28th of December പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആംബുലൻസ് വഴി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ? ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്, ജനറലൈസ്ഡ് ഹൈപ്പർ റെസ്നെസ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് റെസ്പിറേറ്ററി വീസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നു. ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നു. എക്സ്റേയിലൂടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് വാസ് ദ ഡയഗ്നോസിസ്? എക്സസർബേഷൻ ഓഫ് എക്സസർബേഷൻ ഓഫ് COPD ആയിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്തത്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് അവിടെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഹി വാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു വാർഡ്. പിന്നീട് ബൈ 6th, അതായത് ഇന്ന് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ആസ് ഐ സെഡ് 8th of Jan ആണ്. ബൈ 6th of Jan, അതായത് 2 ദിവസം മുമ്പ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോർമലായി, ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നോർമലായി കാണിക്കുന്നു. But he has got increased sugar level something. And that is suspected due to the intake of steroids or antibiotics. Yes. And suspected ആണ്. And in the patient discharge ആവുകയാണ്. Diet is also suspected. Yes. And today patient എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Patientനെ admitted. discharge ചെയ്യാണ് അല്ലേ? Patient discharge ചെയ്യുന്നു. And we are referring this patient for ongoing monitoring to doctor name എന്തായിരുന്നു? Dr. Peter. And Dr. Second name aanalladale Peter. So anyone who can comment. Maya P. Joy. Maya said that it's a simple letter. That's a very good Maya. Yeah, it's very simple letter. Idu prashnam definitely idu very simple letter aanu. Oru confusion ulla letter alla. Straightforward and always simple letters മാത്രമേ OET ചോദിക്കാറുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ the content would be simple, but there would be something that makes students confused at times. Yes. Sometimes it might be the complications in understanding the type of question. Sometimes students might get problems when meeting the word count. Sometimes it might be with the organization. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നോട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ aged 79. Okay, the patient's age is 79 ആണ് പറയുന്നത്. Okay, thank you Ashwati. Okay, അപ്പോൾ ഒരു എൽഡർലി പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. പേഷ്യൻറ്റിന് COPD ആണ് ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ളത്. അതിന് പേഷ്യൻ്റ് കുറേ മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആ മെഡിക്കേഷൻസിലാണ്. ആൻഡ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് 28th ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 28th December പേഷ്യൻ്റ് ആംബുലൻസ് വഴി എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ
അഡ്മിറ്റ് ആയതാണ് അല്ലേ, വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് പേഷ്യൻ്റ് ഈ പറയുന്ന 1 week ബിഫോർ 22nd ഡിസംബറിൽ മറ്റോ പേഷ്യൻ്റ് ജി പിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനായിരുന്നു പോയത്? 22nd ജി പിയുടെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വിത്ത് സിംറ്റംസ് ഓഫ് എക്സാസർബേഷൻ. ജി പി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, സാൽബറ്റമോൾ ഇൻഹേലർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സാൽബറ്റമോൾ ഇൻഹേലർ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇന്ന് 28th ആയപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡിസോറിയൻറ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് പേഷ്യൻ്റ്. സോ ഹിസ് വൈഫ് അഗെയിൻ കോൾഡ് ദി ജി പി ആൻഡ് ഇൻഫോംഡ് regarding the patient's current status. So as per the GP's advice, he was shifted to, or he was taken to the emergency department via ambulance. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെത്തി ഇപ്പോഴുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേയിലൂടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് നോട്ട്. അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, വാർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 6th ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം നോർമൽ ആകുന്നു, എക്സെപ്റ്റ് ഫോസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ. അത് സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റീസ് മൂലം ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡോസ് ഓഫ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് മൂലമാണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണല്ലേ. യെസ്, സസ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കഴിക്കേണ്ട മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, മോണിറ്ററിങ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് പറയുന്നുണ്ട്, പൾമണറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അഡ്വൈസ് റിഗാർഡിങ് സ്മോക്കിംഗ് സെസേഷൻ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലെറ്ററിൽ വരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വളരെ സിമ്പിൾ ലെറ്ററാണ്. ആൻഡ് ദ ഓൺലി പ്രോബ്ലം ദറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് നോട്ട് വാസ് റിഗാർഡിങ് എന്തായിരുന്നു? ദ കണ്ടന്റ്. അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റ തവണ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇതുപോലെ കണ്ടന്റുകൾ ലോഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അൺനെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ റിമെമ്പർ മൈ ടീച്ചർ ടെല്ലിങ്, നമ്മൾ PG ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് എഴുതണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ആരാണ് റിസീവർ എന്നനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിലും കുറേ ഉണ്ട്, വാട്ട് ടു മോണിറ്റർ എന്നുള്ളത്. But looking at the receiver, we have to choose what are the information that has to be taken. ഡോക്ടറിനുള്ള റെഫർ ലെറ്റർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ഓൺഗോയിങ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്. യൂഷ്വലി ഡോക്ടേഴ്സിന് വരുമ്പോൾ ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൺഗോയിങ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ല മെയിനായിട്ട്. അപ്പം ഒരു ഡോക്ടറിനോട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഇൻഡെപ്ത് അനാലിസിസ് അല്ല, ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് തന്നെയായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 1 year തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ വെൻ ദ വേ വി ടീച്ച് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് റിഗാർഡിങ് സ്ട്രക്ചറിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ല, എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതണം അല്ലേ. ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, OET doesn't have any prescribed structures. ലേഔട്ടിൽ പോലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ലേഔട്ടിൽ പോലും ഒരു ഫിക്സഡ് ഇയർ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. യു ക്യാൻ എയ്തർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഡേറ്റ് ഓർ വിത്ത് ദ അഡ്രസ്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അല്ലേ, ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സല്യൂട്ടേഷനും റെഫറൻസും നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ്. അതിൽ പോലും ഒരു ഫിക്സിറ്റി OET കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷനാണ് ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് ഇറ്റ്. നമ്മളിത് 100% പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഐ തിങ്ക് മെഡിസിൻ സ്റ്റുഡൻസ്. യെസ്, സോ ലൈക്ക് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ലോങ് ടേം, ദേ ഡോണ്ട് mainly take a long term course as their work doesn't permit it. So അവർ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഗിവൺ us a very good result as well as for the nurses. അപ്പോൾ പലരും റെസ്പോൺസ് പറയാൻ നേരത്ത് പറയാറുണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അൺനെസസറി ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻബോൺ ടാലന്റ് അത് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വളർത്തിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ആ റീഡറിന് എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് ആ കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെറ്ററിലും ഐ തിങ്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന COPD February 2021 തൊട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year കഴിഞ്ഞിട്ട് 8th of Jan 2022 അപ്പോൾ 1 year മുമ്പ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ സെയിം കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് COPD ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പം അതൊരു
സ്ട്രക്ചേർഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ചിലപ്പോൾ അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം, നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവാം, അല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവാം. സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു, എവിടെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ ദ തിങ് ഇസ് like how you practice and prepare. Yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലീഷർ റൈറ്റിംഗ്, ഇനിയും ക്ലീഷർ ഇപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാം നമുക്ക് 2 ആഴ്ചയുണ്ടല്ലേ, May 7th ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ക്ലീഷർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ സമയമുണ്ട്. നമ്മുടെ തന്നെ യൂട്യൂബ് റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മോഡൽ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓർ എൽസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ എഴുതുന്ന നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് എഴുതുന്ന പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. അതിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് കുറച്ച് ക്ലീഷർ റൈറ്റിംഗ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ കറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, പേപ്പേഴ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പല രീതിയിലുള്ള നാച്ചുറൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. May 7th ഇനി 2 ആഴ്ചയുണ്ട്. ഓൾഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് I can suggest you something like നമ്മളൊരു ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ certain doubts നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വരുവാണെങ്കിൽ question it. Wherever you train doesn't matter. അത് നിങ്ങൾ question ചെയ്യുക, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ, especially when it comes to grammatical part. ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും പറയും സാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ he was admitted എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ he was prescribed, അല്ലെങ്കിൽ he was managed. അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് he has been managed ആയിരിക്കാം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ he was managed ആയി. അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഹാസ് ബീൻ ആയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് വാസ് ആയി എന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ലെറ്ററിൽ ഇവിടെ ഹാസ് ബീൻ മാറി വാസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല അവിടെ കറക്ഷൻ. നിങ്ങൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്, എന്തുകൊണ്ട് ഹാസ് ബീൻ അവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയില്ല. യെസ്, ഈ ഗ്രാമർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഏത് സമയത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രാമറിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. സോ ഈ ഈസും വാസും മാറുമ്പോൾ നമ്മളത് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്കത് കിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്ഷൻ കിട്ടും ഹി വാസ് മാനേജ്ഡ് എന്ന് എഴുതി, എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഹി ഹാസ് ബീൻ മാനേജ്ഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ബീങ് മാനേജ്ഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കീപ്സ് ഓൺ വേരിങ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഓരോ വെർബുകളും പല പല കാലത്ത് പല പല ടൈം റെഫറൻസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ബേസ്, എ ഗുഡ് ബേസ്. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിന് അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ക്ലാസ്സസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളത് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടികളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാമർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതും ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ്സ് ടെൻഷൻ, ലൈക്ക് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി അബ്സല്യൂട്ട്ലി യെസ്, ബിക്കോസ് ഗ്രാമർ ഇസ് സോ വാസ്റ്റ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാം ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ എടുത്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ സിസ്റ്റം ഓർ എ പ്രോപ്പർ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, അതിനകത്തുനിന്ന് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. I think you have to carry it throughout your life. അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി അറിയണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ക്യാരി ഇറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ്. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മളൊരു 1 hour വെച്ചൊരു 5 days 6 hours നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമർ കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും മതി അവർക്ക്. ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ there are lots of ways by which you can form complex sentence in English language. പക്ഷേ നമ്മുടെ OET-യിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. നമുക്കത് OET-ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാമറായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. ജനറലായിട്ട് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ജനറൽ ഗ്രാമർ അല്ല നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ. OET നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺഫ്യൂഷൻസ് പാർട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. അത് നല്ലൊരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനറുടെ ആവശ്യം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കറക്ഷൻ അല്ലാതെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സൈഡ് നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെൽഫ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. Yes. Okay, so we've got Sinsa. Hi Sinsa. How was today exam in general? Generally,
again, it's again a subjective thing, so it's a quite mixed response. But writing, it seems the students were happy with it. Yes. The only part they said is like of the length of the question paper, and again in speaking here, the students were all happy. Like ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരിക്കലും സ്പീക്കിങ്ങിന് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആവില്ല, കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ബട്ട് ഐ ഡു ഗിവ് ആ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഫെമിലിയർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ yes, please carry on, sir. I think otherwise we'll run out of time. Okay, sure. And I've got one more message. Could you please explain in English by Ashley? So this is a limitation. Again, we are so sorry about it, but Ashley, be natural, be unique. Your letter should be your own. It should not be an imitation of what someone else has written previously. So approach each and every letter in a unique way, in your own way, and come up with sentences that you yourself develop, and also get professional corrections for the same before you appear for the exam. That's what I advise. And also self-prepare ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്നും അവരെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ സെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ആർ ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻറ്റ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ല, ഇപ്പം യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചർ ടീസ്പൂൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ടെംപ്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു ദ ലൈവ് സെഷൻസ് ഗിവൺ ബൈ OET ഒഫീഷ്യൽസ്, അല്ലെ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്ത ലെസ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഞാൻ ആരെയും അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല, ബട്ട് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് പേഴ്സണൽ ഓൾസോ, അല്ലേ? ഒരുപാട്, കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അവർ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡീചാനൽ ചെയ്യുന്നത്. പലരെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം, 5 ways of writing introduction, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കുട്ടികൾക്ക് ദേ ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിങ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്, അല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ഭംഗിയായിരിക്കും ലെറ്റർ, അല്ലേ? സോ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. I think it's all about like question every single piece of information that you get. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ആൻസർ എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അത് നിങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അതർവൈസ് ബി കെയർഫുൾ. That's it. And reading listening പറ്റി എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Reading listening actually has got a mixed review. Part A was quite easy for all our students it seems. Okay, so അതിന്റെ detailed information നമുക്ക് ഇവിടെ like since it is subjective and like നമുക്ക് അതൊരു listening reading അത് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ അതിനകത്തോട്ട് പോവാത്തത്. So I think if you want some more, like initially we were talking about it, so you can just replay it again. Okay, all right, please carry on, sir. Yes. So എന്തായിരുന്നു ടുഡേസ് ലെറ്ററിൽ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ COPD ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 1 year COPD ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡി 1 ഐ തിങ്ക് അവിടെയാണ് ഡീവേറ്റഡ് ആയിപ്പോയത്, അല്ലേ? സ്ട്രക്ചറിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരാഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബിഗിനിങ് തൊട്ട് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലേ? സോ ഇവിടെ 28th ഡിസംബറിനല്ല 22nd ഡിസംബറിൽ പേഷ്യൻ്റ് GPയുടെ അടുത്ത് പോയ കാര്യങ്ങളല്ല, അവിടെയല്ല ഈ പേഷ്യൻ്റ് പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ദ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം February 2021. ഒരു വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ, അല്ലെങ്കിൽ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം വാസ് ലൈക്ക് an year back. അപ്പം ആ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പറയണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ലൈക്ക് Mr. X has been under the treatment for COPD for the past 1 year, for which however it is managed with so and so എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. എന്നിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരിക. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിലിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദ പ്രോബ്ലം ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ തൊട്ട് പറഞ്ഞാലാണ് ആ നറേഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. ആ റീഡറിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതൊരു ഡോക്ടറിനാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ പോലും
ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ COPD ഉള്ള പേഷ്യൻ്റാണ്, കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ടുള്ള കാര്യം പേഷ്യൻ്റാണ്. അതിന് പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ റീസെൻ്റ്ലി 10 ദിവസം മുമ്പ് 28 ഡിസംബറിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറേ കംപ്ലയിൻറ്റുകളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തതിലൂടെ കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു, കൺസർവേറ്റീവായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ആൻഡ് 6th ആയപ്പോൾ 2 days ബിഫോർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മാത്രം, ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ മാത്രം ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് പ്രസൻ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജിന് ഫിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോൺ ഡിസ്ചാർജ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയണം, പൾമണറി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ. അതിന്റെ മോണിറ്ററിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. Aminoxin has changed to what was the medication? I think okay. No worries. Yes. അവർ മെഡിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മെഡിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഐ ഫോർഗോട്ട് ദ നെയിം. അതിൽ ലെറ്ററിൽ നാളെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വിത്ത് എ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് answer to. Otherwise I don't get much time. ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു. No problem. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ I was instincting. So I was we were for the first few minutes we were giving you instructions regarding, we were advising you to follow or your own genuine natural introduction, right? So I'll just give you an introduction for this letter. അത് നാച്ചുറലാക്കി എഴുതാന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ എഴുതാന്നുള്ളതല്ല. കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എ ഫോമൽ വേ, അല്ലേ? So I will just give you an introduction for this letter, referring to you, Mr. What was the patient name? Calvin Johnson. Yeah, Clevin Johnson. Mr. Clevin Johnson. Johnson, a 79-year-old so and so, for the specialized care and management under a facility for further administration and monitoring of COPD. So this is my introduction. So you can also note down the introductions that you have. Usually students introductions ഇതിൽ അവരുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് എഴുതി അയക്കാറുണ്ട്. So I think it's because the question is quite lengthy. അവർക്ക് അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. സർ വോളിയം കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമോ പ്ലീസ്? anyway my part is almost about to finish. So നാളെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആൻസറുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. So stay tuned and I'll hand over the session to Priyanka for discussion on speaking today. All right, fine. So coming to the speaking, I couldn't speak about the speaking session. We were occupied by all the reading, listening and writing session. And one thing that I've just noted was and one more thing, നമ്മൾ ഈ സ്പീക്കിങ്ങിന് നമ്മുടെ എക്സാമിന് 2 days ബിഫോർ, ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേസ് ആണ് എക്സാം വരിക, അല്ലേ? തേഴ്സ്ഡേ ഈവനിങ് 7 PM നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെയും 2 days prior പ്രിയങ്ക മാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് സ്പെക്കുലേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ലൈവായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത് ഒരു 2 days ബിഫോർ സ്പീക്കിംഗ് മൊഡ്യൂൾ വായിക്കുമെന്ന് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഴ്സണലി സ്കെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് സ്പീക്കിംഗ്, അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് ഫേസ് ടു ഫേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ട കൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ബട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്. അപ്പം ആ ഒരു സെഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത May 7th എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ May 5th 7 PM നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലൈവ് സെഷൻ ഓൺ ദ speaking part for May 7th, അല്ലേ? So not just on May 5 നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അതൊന്ന് നോക്കി പോകുന്നത്, നമ്മുടെ സോഫാർ ഉള്ള സ്പെക്കുലേഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്നത് എത്രയും നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് അല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആ കാർഡുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദറ്റ് ഐ പ്രസന്റ്, ബട്ട് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു സ്പീക്കിങ്ങിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 1 point ഹയർ സ്കോറിങ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്സ് കിട്ടിയാലും വിൽ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് റിലാക്സ്ഡ്. കാരണം പല സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട് എനിക്കത് അറിയാത്ത കണ്ടീഷൻ ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഐ വാസ് റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ലൈക്ക് 10 days ക്രാഷ് കോഴ്സിന് വന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ആൾക്ക് ഞാൻ ഈ കാർഡ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഐ തിങ്ക് ടെറ്റനസ് ബൂസ്റ്റർ വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു.
ടെറ്റനസ് ബൂസ്റ്റർ വാക്സിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർഡായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ എ വേ ഷി വാസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്, നല്ല സ്ട്രോങ് സൗണ്ടാണ്, നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം വാസ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടെല്ലിങ് ഓൾ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ടെറ്റനസ് ബൂസ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അങ്ങനെ ആള് ഒരു വട്ടം ആ കാർഡ് വായിച്ചു, അതിനുശേഷം അതിനെപ്പറ്റി സെൽഫായിട്ടുള്ള നോളജ് ഞാനായിട്ട് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ആക്റ്റീവ് കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, കാരണം ഷി വാസ് ഇൻ ഫോളോയിങ് ദ കാർഡ്. അപ്പോൾ കാർഡ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം വാട്ട് ഐ ഗോട്ട് ദ റിപ്ലൈ ഇസ്, യൂഷ്വലി ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാർഡിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഡിൽ വാട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് 4 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഒരു 1 ലൈൻ സെൻറ്റൻസിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടാറ്. സോ ഇങ്ങനെ 1 ലൈൻ സെൻറ്റൻസിൽ കിട്ടാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഞാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത്, അതായത് ആ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫോൾസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് തെറ്റാണ്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഐ എം ഒഫെൻഡിങ് സംതിങ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി ഓവറായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തെറ്റാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു 1 ലൈൻ ആണോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ടോട്ടലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടൊരു കാർഡ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? നമുക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ആ കാർഡ് തരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്. സോ ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് സിനാരിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു നേഴ്സാണോ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അറിവുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ്. സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് collecting all the details of this condition and generating it by yourself. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള, ഡു നോട്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി. ബട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം with the synonyms and the active usages. Okay, so I'm happy to know that today there was a cataract question based on cataract. Okay, so which was we have guessed it, അല്ലേ? നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോം വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പേഷ്യൻസ് ഹോം യൂഷ്വലി ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക, ഇത് പേഷ്യൻസ് ഹോമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 6 months കാർഡ്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്പെക്കുലേഷൻ വീഡിയോയിലും സ്പെഷ്യലി നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ്. 6 months കാർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഈ പേഷ്യൻസ് ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം വിസിറ്റിന് വരുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ജസ്റ്റ് ഹലോ ആം ഐ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്, ഇസ് ദിസ് ജോൺസ് ഹൗസ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഹോം വിസിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈവട്ടോ നമുക്ക് കെയറോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കാർഡിൽ, യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ ദ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എന്തായാലും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേ നേരമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. അവിടെ നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനാരിയോ അതൊന്നും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ബീൻ അനദർ ഒരു 6 months ആയിട്ട് വരുന്ന ഹോം വിസിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത്. സോ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് സിനാരിയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് പോവുക. ദാറ്റ്സ് one request that I have. So, I'll start with the emergency department. ഇതിനകത്ത് patient of 4-year-old girl who has fallen over while playing. The parent is waiting to see a doctor. The child is with a parent and is not present for the discussion. Okay, അപ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പാരൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചൈൽഡ് ഇല്ല. സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു മേക്ക് എൻ അഡ്രസ് ദ ചൈൽഡ്. അതിനെപ്പറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് ടു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ ക്വൈറ്റ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം റീസൺ ചോദിച്ചിട്ട് പേരിലോട്ട് എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊക്കെ പോവാം, അല്ലേ?
യെസ്, സോ ആസ് എ അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ 5 സെറ്റിങ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിങ്സിന്റെ സിനാരിയോ, അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സിനാരിയോ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫോർ ദ കമ്മിങ് എക്സാം ടേക്കേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ വിൽ ബി പുട്ടിങ് ദ കാർഡ്സ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2 കാർഡ്സ് ഫ്രം ദ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് എക്സാംസിൻ്റെ കാർഡ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇട്ടിട്ടില്ല, കാരണം അതിന് മുന്നത്തെ എക്സാംസിൻ്റെത് ഓൺ ഗോയിങ് ആണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എക്സാംസിൻ്റെ കാർഡ്സ് ബൾക്കായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യു വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ അഡ്മിഷൻ ഫോർ ദ കാർഡ്സ്. ആൻഡ് ബട്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സാം കാർഡ്സ് തന്നെ, അത് ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ എക്സാം കാർഡ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോർ ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്കിങ്ങിന് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എക്സാം കാർഡ്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ കാർഡ് ഇസ് ലൈക്ക് സ്കൂൾ ക്ലിനിക്. ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ അനദർ ഗുഡ് കാർഡ്. സ്കൂൾ ക്ലിനിക് ആണ്. ഇവിടെ പാരൻ്റ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ആദ്യവും പാരൻ്റ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു കെയറർ. ഇങ്ങനെ 3 കാർഡ്സിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ 3 കാർഡ്സിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇല്ല, നമ്മൾ പാരൻറ്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാരൻ്റ് ആണെന്ന് മറന്നു പോകും. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ സജഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് യു ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡയറ്റ്, കൈൻഡ്ലി ഫോളോ ദ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും. ബട്ട് ഡു നോട്ട് ഫർഗെറ്റ്, പ്ലീസ് അഡ്വൈസ് യുവർ ചൈൽഡ് ടു ഫോളോ ദ മെഡിക്കേഷൻസ് വിച്ച് വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് സെക്കൻഡ് പേഴ്സണെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അതാണ് എപ്പോഴും പൊതുവേ വരാറുള്ളൊരു പ്രശ്നം അല്ലേ. സോ യു സി എ പാരന്റ് ഹൂ 7-year-old daughter is having a lot of emotional outburst. Okay, that's actually a very good card. ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു കാർഡ്. ഐ മീൻ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വളരെ സിമിലർ ആണ്, അതിനകത്ത് ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ല. എന്നാൽ പോലും കണ്ടീഷനിൽ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ, ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. The child shouts and screams and then hides in her room, refusing to come out. The child is not present. So, വളരെ anxious ആയിട്ടുള്ളൊരു mother is here in this school clinic. So, it's a quite a lengthy card. അതിൻ്റെ വലിപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള കാർഡാണ്. So, I think it's a variety card that we can present it. അല്ലേ, നമുക്ക് present. If our time permits, definitely we'll be presenting it. പിന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ ക്ലിനിക് ആണ്. യു സി 63-year-old patient who has had a cataract operation is going to and is about to go home. You are giving advice on his or her recovery, discharge recovery advice. I think again something that we have discussed in the speculation session. Cataract ആണ്. പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് റിക്കവറി അഡ്വൈസും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. താങ്ക് ഗോഡ് ഔട്ട് ഓഫ് 5 കാർഡ്സ് ഒരെണ്ണം ഔട്ട് ഓഫ് 6 കാർഡ്സ് ആണ് എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളത്. അതിൽ 3 നമ്മൾ കെയററോടും പേഷ്യൻറ്റിനോടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ശരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാപ്രോസ്കോപ്പി. Your patient is 68-year-old and has just returned to the ward after a laparoscopic right colectomy keyhole surgery to remove part of bowel. You are seeing the patient to check his or her progress and to give information about recovery. നമ്മളിത് റീസെൻ്റ്ലി എക്സാം ബാച്ചിന് ഒരു ലാസ്റ്റ് 1 week മുന്നേ ചെയ്തതാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് കൂട്ടത്തെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ആ സ്റ്റുഡൻസ് മൈ ബി വെരി ഹാപ്പി ടു ഗെറ്റ് ദിസ്. പക്ഷേ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഈ കാർഡിനുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു സിമിലർ കാർഡാണ്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ കാർഡ് വാസ് ഓഫ് 77-year-old. You have come to do a blood test for 77. You had a serious stroke 6 months ago. You have just taken the blood sample and are now talking to his or her 76-year-old spouse who is the main carer. The patient is not present for the discussion. Again, talking to the carer. ഇവിടെ ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ സിനാരിയോ വായിച്ചിട്ട് നോക്കണം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് കാർഡ്സ് ഈ വട്ടം വന്നേക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് കാർഡ്സ്. എല്ലാം അത്യാവശ്യം ലെങ്തി കാർഡ്സ് ആണ്. സോ ലെങ്തി കാർഡ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഐ അഡ്വൈസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് അവെയർ ആവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Okay, anyway, you'll upload the video. Missed the session, anyway, you'll upload the video, right? Sure, sir, ma'am, same problem like me. Okay,
Alright, so Sanju, right? Sanju had the problem. സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ കാർഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയേണ്ട ആ കാര്യമാണ് സംസാരിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay, so it's like ma'am, she has said ma'am. Okay. Alright, I'm not sure. Anyway. Fine. Okay, fine. That was the last message too. Alright, fine. So no problem. You have plenty of cards in the Telegram group. പക്ഷെ അത് തപ്പിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വി കുഡ് ഓൺലി സീ ദ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ശരിക്കും അതിനകത്ത് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഡു വൺ തിങ്, ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കാർഡ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൽഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്സ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലേ. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി തിങ് യു കെൻ സീ. ബിഫോർ യു വൈൻഡ് അപ്പ്, വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലാസ്റ്റ് എക്സാം comparing today's was easy or tough, and when is the result date? If you know, please share. Okay. Again, can I answer this question, sir? Should I? Yeah, you can. Like it depends. It's totally subjective. Regarding writing module, both were quite easy. Quite easy എന്നല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് മറ്റു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ആയിരുന്നു. രണ്ടും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്ര വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നില്ല. എക്സാം റിസൾട്ട് ഡേറ്റ് ഫ്രൈഡേ 13 മെയ് ആണ് ഈ ഇന്നത്തെ എക്സാം വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് മെയ് 2. ഓക്കെ. ആൻഡ് എക്സാം ഈസി ആണോ ടഫ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് യു മേക്ക്. സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എക്സാംസും ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരാനും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന എക്സാംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അത് നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി സബ്ജക്റ്റീവ്. സോ I do not have a word on it, right, sir? Yes. Okay, sir. So let's wind it up. Yeah. So thank you for watching it. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ റൈറ്റിംഗിൻ്റെ വിത്ത് മോഡൽ ആൻസർ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ check it for yourself, and wishing all the very best for today's exam takers, and best wishes for the next upcoming exam students. Okay, so thank you so much for watching, both YouTube and Facebook students, candidates. Thank you for actively participating in the session. So we'll be coming back again with videos that will definitely be helpful for you. So this is Priyanka Pratas signing out. And it's me, Harish, signing out.